individuals neglected by historians. So let us embark on this journey to discuss partition, for it still feels potent, immediate and personal to many of us. Before we proceed further, we would like to ask our mentor, Dr. Arnab Ghosh, to kindly deliver the welcome address. We should remember that we should not merely capitalize this partition issue. Actually, আমি ম্যাডামকে বলছিলাম তখন কথায় যে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে পার্সোনালি কিন্তু যে ফ্যামিলিতে বিলং করি, আমার বাবা দীর্ঘদিনের অনুশীলন সমিতির মেম্বার ছিলেন। আমার বাড়িতে ছোটবেলায় আমরা দেখেছি এমন কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী তারা রাজনীতিটাকে বীতশ্রদ্ধে ছেড়ে দিয়েছিল এবং তারা বিশাল একটা বিষাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল। তারা তাদের মধ্যে স্বাধীনতার যে আনন্দ সেটা তারা ফিল করতে পারেনি। এটা ছেলেমেয়েরা পেছনে বোঝো। এই ধরনের প্রোগ্রামটাকে সেন্সিটাইজ করার প্রয়োজনটা কেন? আমরা পূর্ববর্তী প্রজন্মকে কেউ দেখেছি, কিন্তু আমরা ওই পার্টিশনের টাইমে এখানে যারা আছি বয়সের দিক দিয়ে কেউ কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্স ডাইরেক্টলি করি, কিন্তু কেউ হয়তো লাকি বা আনলাকি আমি জানি না, কিন্তু আমরা ইনডাইরেক্টলি আমাদের আগের প্রজন্মের কাছ থেকে কিছু জানতে পেরেছি। He is not an ordinary person. So when he rides an aeroplane, he also writes about it. And he has this beautiful little section in Parashah where he talks about this whole journey on an aeroplane and what it means. And then when he lands in Iraq and Iran, what are the things that he sees, and he connects two very important ideas which I am going to talk about. This is Rabindranath. It's my translations. Please forgive me if it is not Rabindranath's English, but I have tried my best. The British maintains an air base in Baghdad. The resident Christian priest told me they were currently bombing a village. The dead, young and old alike, were receiving these blows from the misty height of the British Empire. It was easy to kill them. Imperialism blurred their humanity. Christ had acknowledged these men too as the children of his Father, but to the Padre, Christ and his children were unreal. It was impossible to recognize them from the soaring heights of the aircraft of imperialism. So all over the empire, Christ received fatal wounds every day. These words of a poet, aged 72 years old, aloft on the longest aeroplane journey of his life, is paradigmatic of a post-colonial moment. A moment when he takes stock as a colonial subject to what nationalism and its aberrant imperialism meant to people who were ignorant of Western war machines. Tagore's response, caught in a brilliant evocative essay called Parashah, is the accumulation of his many layered responses to the idea of nationalism that had colored so much of his writings from 1905 and onwards to 1908. I begin with Tagore because I think this is conceivably the best time to look at these ideas revolving around nation, quote unquote, and to take a long, hard look at the structural inadequacies of what Benedict Anderson's overused but useful term of the imagined site of
culture, and power. How do we engage with the received narratives of nationalism in a multicultural, multi-religious, and multi-ethnic society that is India? I have begun with Parashik because there is another war going on in the Middle East, and I think it's very important for us to connect many of these strands of ideas that I'm going to discuss. In Indian writing, both in English and in other languages, narratives have constantly adjusted themselves through appropriate techniques of representations to reimagine and re-narrate the nation. This kind of interdisciplinary journeys that we always do as academics and as students. So the word post-colonial then is an interdisciplinary and cross-border mode to find practices of resistance and subversions in cultural productions, both before and after the moment of colonization. So although Parashik was written in the 1930s, I think it's a post-colonial text because I read it as a post-colonial text because Tagore is actually critiquing the moment of imperialism, which allows one group of people to bomb another group of people without any even a reason, except war and aggrandizement. The partition of India meant, and I'm not going to tell you what it meant, I'm sure you know about it, but it meant a lot of massive population migration across the borders of newly independent nation states of India and Pakistan. Official estimate is that in West Bengal alone, by 1960, 30 million people had entered the state. This is just an official estimate. So the numbers, I suspect, are much higher. For over 1 million people, it was death, it was homelessness, it was exile. For an estimated 80,000 women, it was sexual abduction and molestation and assault. আমি ডক্টর সোমনাথা ঘোষকার। আমি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। একদম শেষ পর্বে আমরা পৌঁছে গেছি। আর আজকের এই অনুষ্ঠানটা যেভাবে গ্লোরিফাই হয়ে উঠল সেটার জন্য আমরা ধন্যবাদ বলবো না, আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন একজন এমিনেন্ট অথর এবং অধ্যাপিকা ডক্টর দেবযানী সেনগুপ্তা। তাকে প্রথম থেকেই তাকে আমরা সবাই তো নানাভাবে তার সম্পর্কে বলেছি। আমি বিশেষভাবে বলতে চাই দেশভাগ, আমি তখন আলোচনা সূত্রেও বললাম যে দেশভাগের তো অভিজ্ঞতা আমার পরিবারে নেই, কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণাটা অনুভূতি করি আমি ভীষণভাবে, ওই মানুষগুলোর কষ্টটা আমি ফিল করি। আর আপনি যেভাবে আপনার অনুভূতি দেশভাগে, আপনি তো বললেন ওদেশীয়, তো সেটা যেভাবে বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে যেভাবে তুলে ধরেছেন বা এখনও এটা নিয়ে চর্চা করে চলেছেন, সেটা আমাদের কাছেও পাথেয়। আমরা এটা থেকেও আরও নতুনভাবে শিখতে পারবো, জানতে পারবো। আর আজকে যে আলোচনাটা আপনি করলেন যে কেন এতদিন পর আফটার 1947 কেন আমরা এটা রিলেটেড আমরা পড়বো, জানবো, সেই জানাটা যে দরকার আছে সেটা নিয়ে আমরা বুঝতে পারি। যেমন আমরা যে নানা রকম চর্চা হলাম বা চর্চিত হলাম, তেমনি NSOU ওরাও কিন্তু একটা এই পার্টিশনের ওপর একটা লেকচার সিরিজ রেখেছে এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক অমর মিত্র, উনি ছিটমহল নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন, ওনার ছোট গল্প আছে, লেখা লিখেছে, উনি নিজে অনেকদিন ছিলেন এবং তাদের ভাষাটা বা তাদের আইডেন্টিটিটা নিয়েও প্রচুর কাজ করেছে, তা তিনি ছিলেন।
ছিলেন বা এটা নিয়ে রীতিমতো কাজ হয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের সিলেবাসে দীর্ঘ বছর পর আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টেও যেমন সেন্টার রিলেটেড স্টোরিজ এবং নভেল আছে, তেমনি আমাদের বাংলাতেও কিন্তু এইরকম দেশভাগ সম্পর্কিত নানা ছোট গল্প এদেশীয় যারা দেশভাগটাকে অনুভব করে লিখেছে এইগুলো নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তো সেই কারণেই আমরা বাংলা বিভাগ এবং ইংরাজি বিভাগ দুজনে মিলে আমরা বছর দুয়েক আগে একটা সেমিনার করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে সেটাও এই সাহিত্যে চলচ্চিত্রে কীভাবে দেশভাগটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্টুডেন্টরাও সেখানে পার্টিসিপেট করেছিল। তা সেটা বলা যেতে পারে একটা এক্সটেন্ডেড ফর্ম হলো আজকে আপনার উপস্থিতি। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন, হয়তো আজকে একটু ছোট্টভাবে হলো বা কম ছিল, কিন্তু আপনি আগামী দিনে আমরা কিভাবে এগোবো বা কোনো প্রজেক্ট করবো কি না, কি করা যেতে পারে, এটা কিভাবে আরও কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সবার কাছে সচেতনতা বাড়াতে পারে, সেটা বাংলার মাধ্যমে হোক বা ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে হোক, সবাইকে ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা আপনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আপনি এত দূর থেকে এসেছেন আমাদের জন্য এবং আমাদের এই বইটার প্রস্তাবনাটা লিখে দিয়েছেন, এটাতে মানে আমরা গ্রেটফুল টু ইউর অল গ্রেটফুল টু ইউ। তো আপনি ভালো থাকুন। আর আমি এই অসম্ভবটাকে যিনি সম্ভব করেছেন তিনি হলেন নান আদার দেন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ডক্টর সুকান্ত দাস। তার জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যায়, কারণ ও না হলে বোধহয়, ও না থাকলে বোধহয় এটা পসিবল হতো না আপনার সান্নিধ্যটা পাওয়া। সেটার জন্য যা যা করেছে, কত রকমভাবে কত দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে, নানা জায়গায় করছে, শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে এবং এটাকে আজকে সার্থক রূপ দিতে পেরেছে। এবং শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে প্রকাশকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, প্রচ্ছদের দায়িত্ব, লেখাগুলোর প্রুফ দেখা, মানে বলতে পারি এই বইটার একটা বিশাল অংশের দায়ভার ও নিয়েছে। তাই আন্তরিক, ইভেন একটা সবাই যাতে সার্টিফিকেট পেতে পারে কাল রাত পর্যন্ত, যেটা আমি বলছিলাম বাড়িতে যে স্যারকে বলবো যে আমরা কিন্তু 11:30 12টা পর্যন্ত কলেজের কাজ করে যাই। আমি আর সুকান্ত লিখছি, যে ও লিখছে দিদি এটা করেছি, এই যে একটা এরকমভাবে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। আমি ঠিক আছে তাহলে তাই করো, বা এটা করা হচ্ছে ওটা করা হচ্ছে, আমরা দুজনে করে যাচ্ছি একান্তভাবে। ওর সাংঘাতিকভাবে, ও আমার ছোট ভাইয়ের মতো, ওকে আমি শুধু ধন্যবাদ বলছি না, অনেক ভালোবাসা জানালাম সুকান্ত দাসকে। আর আছে আমাদের শ্রেয়সী চ্যাটার্জি, ডক্টর শ্রেয়সী চ্যাটার্জি সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে। ও একটা বিরাট পুরোধা, মানে পুরোধা অংশ জুড়ে রয়েছে শ্রেয়সী, ভীষণভাবে A to Z, মানে ছোট থেকে জিনিস থেকে বড় জিনিস সব কিছুতেই শ্রেয়সী। সব এই যে আপনার এই যে উপহার আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত আইডিয়াকে পরিকল্পনা কিন্তু শ্রেয়সী ম্যাডামের। ও কাপড় আছে, ঠিক আছে। দুজনকে শ্রেয়সীকে আমি বিশেষভাবে কী বা বলবো, আন্তরিক থেকে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং এইভাবে দুজনে মিলে আমরা যদি একসঙ্গে থাকি, সুপর্ণাকে কম্পিউটার সায়েন্সের, সে এখানে উপস্থিত নেই, সেও কালকে ফাইনালি সার্টিফিকেট বা এগুলো করে সাহায্য করেছে আমাদের নন টিচিং স্টাফ পূজা আচার্য, এগুলো সমস্ত এগুলো গুছিয়ে দিয়ে এখানে যারা রিসার্চ সাব কমিটি যারা মেম্বার্স রয়েছে তারা সাহায্য করেছে, উপস্থিত সকলে ছাত্র টিচার যারা এসেছেন এবং যারা লেখা দিয়েছেন। না হলে তারা লেখা না হলে তো একটা বই হতো না, বই হয় না। তারা আপনি এসেছেন, হ্যাঁ শ্যামলী, আপনাদের সবাইকে জানাই আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন। আমি আর আইপিএসসি কোঅর্ডিনেটর তো সবসময় বলেন এই কাজটা করতে হবে, তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়। উনি না থাকলে হতো না, কারণ প্রথমেই আমরা বলেছিলাম এইভাবে ভাবছি একটু খরচ হতে পারে, কিন্তু উনি বলেছেন যে ঠিক আছে আপনারা এটা করতেই পারেন, আমি আছি। এইটা বিরাট আমাদের ভরসার জায়গা। ওনার কাছে যখনই কিছু বলা হয়, এই যে ধরনের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড যে কাজে উনি সবসময়, উনি আমাদের কাছে সবাই হয় না, তাই স্যারকে জানাই আমাদের সকলের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। এই রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট সেল